बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़राना यो सवाल करले दा सवाल दा मसला लग दा हया खिलाफ था, लेकिन मसला ढेर मुहिम और ज़रूरी ज़िक्र पदे हवाले सरा ढेर शे चिकम नारीना दी चिकम शादीशुदा जोड़ी दी आओ दी मसले रापी हकी के पदे हवाले सरा खास करके चिकम नारीना दी हगा ढेर ज़्यादा बद एहतियाती की नो पदा के हवाले सरा दी ज़राना दा सवाल करले दा सवाल वरे चिकम सुमरा शादीशुदा जोड़ी दी हगा दी पगोर सरा दा शरी मसला वावरी और या दी जवाब मुकम्मल वावरी सवाल दी ज़राना दा करले जमा दो तकरीबन शल काला की और दशल कालो नबाज ज़ाहिर खबर जमंगा चिकम बची दाम गट शुवी दी और चिकम लूण दी आगामी पेगली शुवी दी दावची पदिशल कालो की जमा चिकम खावन दे दहागा बजिनसी कुव्वत की यानी शहवत की सकमी न राजी हर दे मरद बारे चिकम दे हगा हम मिस्त्री मुतालबा की यानी कुरवाल मुतालबा की कल जमा सेहत सही नहीं हुई कल चिकम दे ताकत में हम निश्चय हुई दागे ना बावजूद हगा ज़बरदस्ती की और ज़बरदस्ती कल जमाना कोमा हगा ब्या शोर की रूली हुई झगड़ गई और पकोर की शोर वगा शुरू शिलो ज़बिया आगाता में चिबाई चिकम मखामख कमरा दा पहागी की जमन चिकम पेगले लूण दी हकत की समली नोर कोर वाले दगा बसुई रोचे दे दागी ख्यालुम न साथी गोचे बाय जमन कमरा दा चीज़ सकोल वाणा बगल सकोमा बिया देमा खबर इदा करला ची कला जमा महवारी राशि यानी चिकला द हेज बीमारी राशि बमियाश की जो हफ्ता दे पहागी की बिया जमा जिना हराम की और बिया दासी दासी मुतालबात की हराम मुतालबात ची हगा जो डेरा मनाओ को मखल लेकिन दागे ने बावजूद हगा न मन कीगी उस मिसाल तौर पर कल हुई दखुले पजरिया बंदी चिकम दे नफ्स और इंजाल या दगा शांति द खांग पमियस की चिकम दे इंजाल वगैरह वकल्ला कला दे दा खबरम की दा मुतालबम की बल्कि पिंजत अल्लाह हुई जमासरा दा अमल करे हम दे यानी द शात तरफना यानी द चिकम द हटो बाउलार पागी की हम दहेज पर हालत की देवी दा अमल जायज़ दे सके ची खज़ द खावन की थी द चिकम तरफ नाराजी अगत इजाज़त छे देवी पिंजत अल्लाह जमासरा पदा के हवाले से हम बदफेली करला मात ढेर ज़्यादा तकलीफ मिला शुवे दे जड़ी मिम दी लेकिन दहागे ना बावजूद हम दपा मा बांधी तरस न दे गड़े और दा अमली कर ले नो दा जनाना उच्च प्लीज पदी हवाले से जमा चिकम खावन दे हगाता सदा सी मैसेज यो शरी चिकम नुक्ता नज़र रहे हगाता बयान का ची दा आया शरी हवाले से दी सुन नुक्ता नज़र आया दा अमल शरी हवाले से जायज़ हम दे यानो और दागी ने अलावा दा पैगाम दा वीडियो हम जगह रिकॉर्ड को मचे आगोतम दागी चिकम खावन दे ख़त्म मैसेज लाशी पैगाम लाशी दागी ने अलावा जिसम रजमंगा मुसलमाना नूरुना भाई गांधी और शादीशुदा दी हागो दी हम पगोर सरदा पैगाम आवरी आया दा अमाल को वलदासी दी शरी हवाले से सी नुक्ता नज़र रहे अक्सर व बेशतर बता सुदा उरी दी ची ज़ाहिर खबर दा हदीस शरीफ हम दा राजी चिकला जनाना दा नारीना आवाज़ों की हम इसरी तरफता और कचरे दा इनकार की पूरा शफा पदी जनाना पानी लानत होगी अक्सर दा हदीस बयानी की लेकिन बल तरफता ज़ाहिर खबर दा शरीयत चिकम द खज़ी द खावन हुकूक थी हकीकी ज़ाहिर खबर दी इंसान थी द खज़म इंसान दे और दा नारीना इंसान दे पदी की इंसान बानी मुख्तलिफ किस्म हालत राजी दे इंसान ताकत और सेहत हम पमेस की चिकम दे रुकावट राजी नो पदी हवाले से बदे इंसान चिकम सेहत ताकत ते तमाम गोरी दा सिनो ची जनावर पर शांति अख्तवी आओ दबल सेहत नो गोरी खपल चिकम दे खपल आगा अशहवत बुरके नो पदी की शरीयत द गवी ची दबल सेहत तमाम गोरी जनाना बीमारी दागी बीमारी ख्याल मम साथी ताकत नहीं सेहत खराबी नो दागी हवाले से हम दागी चिकम जिसम दे ज़ाहिर खबर दे इंसान है दागी हवाले से दागी ख्याल साथी दागी हक ते दासिना दा बस ताते इजाजत मिलाव शो ता यो हदीस रावागा चिकला जनाना इनकार को चिकम दे हगा जनाना ब्या सारा बुरी बागी बानी लानत होगी दासिना दा कचरी जनाना मजबूर हुई सेहत खराबी या दा शांति ताकत नहीं हुई या मूड ही नहीं हुई बागी बानी जबरदस्ती नदी गोल पकार और कचरी इनकार होगी बदगे हवाले से दागी बानी से जुर्म निश्चित जगह चाहिए अगर शरीफ हवाले से दागी हो जाते और ब्या रोजाना चिकम दे दा अमल को दासिम इंसान सेहत बर्बाद है और दागी ने अलावा दो में खबर अदा करना चाहिए ब्या दगा पर हालत की उस मिसाल तौर पर द हैज़ पर हालत की दे चिकम दा मुतालबे की यानी मिसाल तौर पर खुले पजरिया बांधे चिकम दे नफ्स वागस्ता और दागे पजरिया बांधे इंजाल कौल या दगा शांति पखांगी की चिकम दे इंजाल कौल या दागे ने अलावा शातर अपने चिकम दे कोर वाले या बिस्तरी कौल दुखुल कौल या दो साथे पदे हवाले सरा दाद दुदरी मसाइल ली उस मिसाल तौर पर पखल की ज़ाहिर खबर द चिकम शर्मगा वगैरह दी चिकम ज़ाहिर दे हाँ सफ़ा दे लेकिन ज़रूरी दे हर सफ़ा शे चिकम दे पखल की इंसान अखली और बिया इंसान कचरी विधि की इंजालू शी दागा चिकम मनी दाखो ऑलरेडी चिकम देना पाका था और कचरी दा दन की दा बिया हराम अमल ले कचरी दन पकड़ते सलाड़शी नो बिल्कुल दायो मकरूह अमल ले कचरी पखल की या दगा शांति पखाओ कि हम द हैज़ पर हालत की दनामन अवाली द सुनगुनु तरमियन चिकम सुमरा एरिया द सुमरा ज़ेदे द दीन चिकम दे इस्तिफादन शे गोले बाकी दे जिस्म चिकम दे नूर आज़ान चिकम दे इस्तिफादा गोले शी नामन वाली तर जंगुनु नपुरी
دا مینځ ورجو څومره علاقه دا څومره زیاده د جسم څومره حصہ ده د دې نه چې کوم د شریعت منع کړل کوم وخت زنانه ته حیز وي او دا غي نه علاوه اوس مثال طور پر د لاس استعمال شو باغی کی زنانه د لاس په ذریعہ باندې هغه چې کوم خواهش ته پوره کول شي او د خلی په ذریعہ باندې ظاهر خبره ده مکروه عمل له د دینه ځان ساتل پکاري بلکې دا انسان حرامکاری طرف ته وي او بیا خله ظاهر خبره ده الله هر ځای د څه شي لپاره جوړ کړل د خوراک څنګه لپاره او دا یو پاکیزه زیاده د دې په ذریعہ باندې د الله هر ځای نو مخلوق د قران مجید تلاوت کو د الله هر ځای بڑای بیانونو دا یقیني طور پر دا د عقل نم خلاف ته او دا غیر علاوه د فطرت نم خلاف عمل له نو بهرحال او بیا دا غیر علاوه شاده طرف نه چې کوم د غړو بولو پلار کې چې کوم دی چې اجازه شته زنانه او نارینه او چې هغه د شاد طرف نم کورواله ګول شو یاد وساتئ د شاد طرف نه بالکل اجازه نشته د حرام عمل له نبی علیه الصلاه والسلام په داسي کسانو باندې لعنت چې کوم دی لګل چې بای داسي کسان باندې الله رب العزت الله چې فرشتي دي داغو لعنت به وريږي چې کوم کسان دا عمل کوي دا خو اسلام کې ناجایز او حرام عمل له حضرت لوط علیه السلام قوم الله رب العزت دې عمل د وجنه چې هغه بدفعلی کوله د شات طرف نه د علاقانو سره یا د زنانو سره نو دی ګناه په وجه باندې الله حضرت پورا قوم تباہ کړ یقیني طور پر دا اعمال ټول قبیحه اعمال دي اوس مثال طور پر د زنګونو ترمنځ کې چې کوم دی د حیض په حالت کې استمتاع کول یعنی نفع غسل انزال وغیرہ کول دا ناجایز او حرام عمل دی تاسو تمام مخکې مسله بیان کړل چې د حیض په حالت کې د نامنه والد د زنګونو ترمنځ پورې څومره جسم حصہ ده د دینه چې کوم دی استفاده نشي کولای باقي د جسم نه چې کوم دی استفاده کول شي یعنی نفع غسته شي نو بهرحال دغه شانتي چې کوم دا بل مسله بیان کړی شاته طرف نه نو په دغه حواله سره هم شریعت بالکل اجازه نه ورکړي سمجھ کې خبر راځي نو بهرحال پکار دا چې انسان داسې چې باغ باندې شهوت دومره غالب وي نو هغه پکار دا کچري دوی مواد نشي کولای اول خو دا چې هغه ته شریعت دا وایي چې کچري نه نفقه برداشت کول شي او د هغې نه علاوه عدل او انصاف کول شي نو دوی مواد دی ځکه چې دا په زنانه باندې ظلم دی داسې انسان چې هغه د جهالت او د جانورانو په شانتي عمل کوي د مخامخ چې کوم انسان دی چې کوم خزې د کور ولدا د هغې د صحت خیال نه ساتي د طاقت او د هغې د موډ خیال نه ساتي بلکې د جانورانو په شانتي عمل کوي نو دا یقیني طور پر دا د انسانیت هم خلاف عمل دی د فطرت هم خلاف عمل خپل ځان ته هم نقصان رسولي نو پکار دا داسې انسان چې هغه سوګي هغه دی دوی مودو کی کچري هغه نه نفقه برداشت کول شي کور ور کول شي نه نفقه ور کول شي جامه پیسې کول شي نو پکار دا او بیا انصاف کول شي دوی ماده دی او کچري دا نشي کولای بیا داس انسان له پکار دا چې دی په کثرت سره روزي نيسي ځکه چې کله انسان روزي نيسي نو د شهوت کمیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم فرمای چې یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج اے نوجوانانو کچري تاسو د واده طاقت لرلی شي یعنی نه نفقه ور کول شي نو بیا تاسو ودونه وکړئ او کچري نه نفقه نشي ور کولای دا طاقت نه لرئ نو بیا څه کوئ بیا روزي نيسي په کثرت روزي نيسي نو پکار دا د کستا کچري دې دوی ماده کول شي نه نفقه ور کول شي او استعداد لري او باقي چې کوم دې عدل کولای شي نو دوی ماده دی او کچري دوی ماده استعداد نه لري نو بیا پکار دار چې په کثرت سره روزي نيسي د ظلم هرګز چې کوم دې شریعت اسلام اجازه نه ورکړي چې ته انسان چې کوم دې د هغه سره د جانورانو والا عمل کوي نو دې بالکل شریعت کې اجازه نشته او دې کس دغه هم اطلاع ده کتر اوسه پورې نورم کسان دا ویډیو ګوري کتر دې اوسه پورې دا عمل د داس انسان نشوي پکار دار چې په هغه باندې توبه استغفار وکړي او آینده لپاره دې ځان داسي حرام اعمالونه حرام کارونه چې دې ځانو ساتي بهرحال امید کوم چې دا مسله مو سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یو زنانه میسج کړ دې په هغه میسج کې هغه یو مسله تاسو کړل چې زما د عبادت تقریبا 20 کال وشو خو دا هغه نه باوجود زما خاون چې کوم دې داغه شهوت نه کمیږي روز چې کوم دې هغه زما صاحب مستری کې عزت تنگ راغله هغه زما د صحت خیال نه ساتي نو زه څه وکم نو د ټول مخکنه خبره ده چې کم نارینه دا ویډیو ګوري نو هغه ته زما دا پیغام چې څنګه د زنانو حقوق دي زنانو باندې اساس حقوق دي سمجھ کې خبر راځي دغه شانتي د زنانو حقوق پتا سو باندې لکه مثال طور پر زنانه باندې اساس دا حق دي چې اساس چې کوم عزت ته اساس د هر څه خیال باغ ساتي او د دې پورې په حدیث کې راځي چې چری زنانه په تندور باندې روټي لګي او خاون توازو دا به روټي پرې دي او ځکه خپل خاون چې کوم تقاضا دغه پوره کوي د دې پورې چې کوم دی حکم خو دیم طرف ته چې کوم دی د چې کوم نارینه دی چې کوم خاوند دی په هغه باندې د خزي حقوق دي کنه جناب صرف چې کوم دی په خزه باندې حقوق نه دي بلکې په نارینه باندې په چې کوم خاوند دی په هغه باندې حقوق دي خزي هغه به دغه د صحت خیال ساتي
هغه به دغه بیماری خیال ساتي. دا سینه ده چې تاسو خپل شهوت چې کوم دی هغه مخکې کړی بس زماره شهوت په سې طریقه سره پوره شي. تاسو ته الله پاک سمجھ هم درکړل، عقل هم درکړل. نو شریعت چې کوم دی شریعت تاسو د دین پابند کی چې چېرې تاسو زنانه تاسو کور والا هغه د صحت چې کوم دی خرابي یا بیماری دغه شانتي په زنانو چې کوم د میاشتې چې کوم بیماری راځي په هغه کې چې کوم دی تاسو کور والا نشي کوي دغه شانتي بیماری کمزورتیا دا غي لپاره تاسو دا وګورئ چې تاسو شهوت نه کنټرول کیږي نو تاسو روزي نیسئ او بیا که تاسو الله پاک استطاعت درکړي ځان بل وادو کوي په یو زنانه باندې تاسو چې کوم دی کې مثال ته تاسو شهوت نه پوره کیږي او تاسو ته اندازه لګي چې لکه زما شهوت نه پوره کیږي او زما زنانه چې کوم دا دغه صحت چې کوم دی هم دومره نشي برداشت کولی نو بیا تاسو لا شریعت اجازه درکړل دوی ماده کوي درې ماده کوي څلور ماده کوي خو دا غي لپاره چې کوم دی برابرۍ ضروری ده، انصاف ضروری ده. سمجھ کې خبر راځي چې انصاف نه کوي نو قیامت پر ورځ باندې چې کوم دی بیا هغه ذلت طبيعت شي چې کوم ذلت چې کوم دی الله رب عزت تیار کړی دی. نو کوشش دا وکړئ چې خپل دا شهوت چې کوم دی د ترجمه ورکړئ. ځنې وخت خپل شهوت چې کوم دی دا به دباول غواړي کنه که تاسو راوله کې خالي خپل شهوت مخې ته کېدا وای نو تاسو چې کوم زنانه ده تاسو چې کوم خزي دی هغه په تاسو بیا نفرت کوي چې باید دا خو د نور سکار نشته. نو کوشش دا وکړئ چې خپل د صحتوم خیال وساتئ. د دې سره د انسان چې کوم مرد دی دا صحتوم خرابېږي چې روزانه مسلسل چې کوم دی هم بستری کول جما کول کوروالي کول په دې باندې د نارینه چې کوم د صحتوم خرابېږي او د زنانه صحتوم خرابېږي. لہذا خپل د صحتوم خیال وساتئ او خپل د زنانه صحت خیال وساتئ. امید کوم چې څومره زمونږ ورونه ملګری بایګان چې کوم شادي شوده دي هغه به دا مسله په سمجھ کې راغلي او په دغه باندې ان شاء الله تعالی په دې مسله باندې به عمل کولو کوشش وکړو. الله حضرت منګه تاسو د دین صحیح سمجھ راکړي او په هغه باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.